وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سورۃ النبأ کی آیت نمبر 7 سے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس پہلی ویڈیو میں 3 آیات پڑھی تھی اور دوسری ویڈیو میں ہم نے 3 آیات پھر پڑھی تھی۔ آج ہماری ترجمہ، تفسیر اور گرامر کورس میں کلاس ہے، تیسری کلاس میں ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر سورۃ نبأ کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ یا الہی، تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ میری لب پہ تیرا قرآن رہے۔ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا پڑھتی پڑھاتی رہوں قرآن، یہ دعا ہے میری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نبأ آیت نمبر 7۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں بنایا۔ واو کا معنی ہے اور، جبالا پہاڑوں کو، اوتادا میخیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور زمین کا توازن قائم رکھنے اور اسے مسلسل زلزلے کی کیفیت سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ والجبال اوتادا، واو حرف عطف، معنی اس کا اور، واو کا معنی کیا ہے اور۔ الجبال پہاڑوں، واحد اس کا ہے جابالون۔ الجبالو کا مطلب کیا ہے پہاڑوں، واحد اس کا جابالون۔ اوتادن میخیں، واحد اس کا واتادن۔ آیت نمبر 8۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ، وَخَلَقَ پیدا کیا، نا ہم نے، واو کا مطلب ہے اور، خلق پیدا کیا، نا ہم نے، کم تم کو، ازواجن جوڑا جوڑا، پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا۔ خود اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم نے تمہیں نر اور مادہ پیدا کیا، مختلف رنگوں میں، بے شمار شکلوں صورتوں میں پیدا کیا۔ اگر پہلی دفعہ پیدا کرنے پر تمہاری عقل تعجب نہیں کرتی تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس رب نے، یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا نر اور مادہ، کیا اس چیز کی طرف تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری شکلیں صورتیں الگ الگ، رنگ الگ الگ بنائے، اگر پہلی دفعہ ہم بنا سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں؟ قیامت کے بعد تمہیں اس چیز پہ کیا تعجب ہے کہ وہ رب کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ واو حرف عطف، معنی اس کا اور، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا فعل ماضی جمع متکلم، خلق یخلق مصدر خلقن پیدا کرنا، ہم نے پیدا کیا، کم ضمیر جمع مذکر حاضر، مطلب اس کا ہے تمہیں، ہم نے پیدا کیا تمہیں، ازواجن جوڑا جوڑا، نر اور مادہ، واحد اس کا ہے زوجن۔ ازواجن کا واحد کیا ہے زوجن، ازواجن کا واحد زوجن۔
वखलकनाकुम और हमने पैदा किया तुमको अज़वाजन जोड़ा जोड़ा। आयत नंबर 9। वजअलना और बनाया हमने नौमकुम तुम्हारे लिए नींद को सुबातन आराम का जरिया। हमने तुम्हारी नींद को बाइसे आराम बनाया है तुम्हारे लिए। वजअलना वाव का मतलब है और ये हरूफ अतफ है। जअलना फेल माजी जमा मुतकल्लम जअला यजअलु मस्दर जअलन बनाना। हमने बनाया नौमकुम नौमा मुजाफ है मतलब इसका है नींद। कुम मुजाफ इलई ज़मीर जमा मुज़क्कर हाज़िर तुम्हारी नींद। नौमकुम तुम्हारी नींद। सुबातन साबता यसबुतु का मस्दर है बामानी कता अमल के। इसका मानी है कता अमल आराम राहत थकान को दूर करना दफा करना। सुबातन आराम बाइसे आराम। आयत नंबर 10। वजअलना लैला लिबासा। वजअलना और बनाया हमने लैला रात को लिबासन लिबास यानी पढ़ते की जगह पढ़ते वाला वक्त। रात का वक्त जो है वो पर्दा इसमें इंसान आराम करता है सुकून करता है नींद में सोता है सारे दिन की थकान को दूर करता है। यानी रात जो है वो डांप लेती है दिन को। दिन जो है उसको भी डांप लेती है। इंसान सारा दिन काम कर कर के थक जाता है उसके जिस्म को सुकून के लिए डांप लेता है। जैसे लिबास डांप लेता है इंसान को इस तरह रात उसको सुकून देने के लिए उसके जिस्म को डांप लेती है। तो वाओ हरफे अतफ है और जाअलना मानी इसका और है। वजाअलना वाव हरफे अतफ मानी इसका और। जाअला जाअलना फेल माजी जमा मुतकल्लम जाअला यजालु मस्दर जाअलन बनाया। हमने बनाया लैलन रात को लिबासन जो जिस्म को डांप ले ऐसा लिबास बनाया है जो जिस्म को डांप ले। आयत नंबर 11। वजअलना नहारा मआशा। वजअलना और बनाया हमने नहारा दिन को मआशा वक्त माश यानी माश तलाश करने के लिए रिज़्क तलाश करने का वक्त बनाया। दिन में काम काज जो कुछ भी करना है रिज़्क तलाश करना है वो सब कुछ दिन के वक्त करें। पहले अल्लाह ताला ने रात की बात की और फिर दिन की बात की। रात जो है वो सारी थकावट को दूर करती है और ये बयान करने का मतलब एक ये भी है कि इंसान को एक सवालिया तौर पे अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि रात जो है वो जब तुम सो जाते हो तो मुर्दा हो जाते हो। जब इंसान सोया होता है तो वो एक मुर्दे की तरह होता है फिर तुम सुबह को उठ जाते हो। ये मिसाल देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात तुम्हें डांप लेती है क्या तुम इससे नहीं सोच सकते? क्या तुम्हें इससे भी नहीं पता चलता कि जो हमें सुलाता है सुबह जगाता है वो दोबारा क़यामत के दिन भी ऐसे ही हमें दोबारा जिंदा करेगा। ये मिसालें दे के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिन को तुम्हारे माश के लिए रिज़्क के लिए बनाया है और रात को सुकून के लिए बनाया है। और दूसरा इससे आपके लिए ये भी सबक है कि अगर रात को सोते हो नींद में जाते हो और सुबह फिर वो जगा लेता है। अगर वो चाहे तो कई ऐसे इंसान हैं वो रात को सोते हैं सुबह उठते ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के समझाने का ये भी अंदाज़ है कि हमारे जो काम हैं जो हम सोते उठते जागते बैठते हैं इन्हीं में अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया है और क़यामत के बारे में बता दिया है। वजअलना नहारा वाव हरफे अतफ और जाअलना फेल माजी जमा मुतकल्लम
जाला या जालू मस्तर जालन। और बनाया हमने अन्नहारा, अन्नहार दिन, माआशन मस्तर मीमी और इसमें ज़रफ़ ज़िंदगी बसर करना, कमाई करना। वक्त माश यानी माश का मतलब है रोज़ी तलाश करने का वक्त। आज की क्लास में माशाल्लाह हमने पढ़ी हैं 7, 8, 9, 10, 11। हमने 5 आयात मुकम्मल की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे आयत नंबर 12 से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आज का सबक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।